Okay, dear students, today we will learn a new topic, that is relational model constraint. And I have already told you constraint भनेको के हो भनेर. Constraint भनेको चाहिँ के हो? Restriction. Okay, constraint means restriction. Restriction चाहिँ केमा हो हैन? So while creating a database we have to use a constraint. All right, so let's start and let us understand what is constraint. Okay, so you can see the definition of constraint. A constraint are restrictions on the values. कहाँ भन्दाखेरि भ्यालुजमा stored in a database based on the requirements. For example, in the relation employee. So we have already studied the table employee है त्यहाँ भएको जति पनि attributes and tuples we know that. So the employee ID must be 4-digit number, and we have also learned कि with every attributes there has to be a data type attached. Okay, so त्यसलाई चाहिँ त्यो जुन चाहिँ data type attached भएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्दै थियो भन्दाखेरि डोमेन. ओके, सो डोमेन हामीले यो चाहिँ कहाँ पढ्यो भन्दाखेरि कार्डिनालिटी डिग्री भएको टाइममा हामीले डोमेन भनेर पनि पढेको थियो. सो द्याट डोमेन मिन्स तिम्रो एट्रिब्युटसँग चाहिँ कुन चाहिँ डेटा टाइप छ. ओके, so that is domain. Now employee ID must be 4-digit number भन्दैछ. That means if you are using employee ID मा you are using what भन्दाखेरि you are using integer data type. Okay, so integer data type त्यो चाहिँ कतिवटा हुनु पर्यो? That has to be 4-digit number. Okay, you have to insert only the numbers. You cannot insert any of the alphabets or any other symbols. Okay, so the date of birth must be such that the birth year is greater than 1985. So date of birth लाउँदाखेरि पनि हामीले के गरेको थियो भन्दाखेरि 1985 भन्दा उँभो जो जति छ त्यो मात्रै हो. ओके, ग्रेटर देन 1985 त्यो भन्दा मुनिको चाहिँ हामीले we cannot insert. Okay, so this is the restriction we have put on employee ID. Now first हाम्रो constraint मा हेर्यो भने के छ? डोमेन कन्स्ट्रेन्ट. ओके, सो डोमेन भनेको तिमीले बुझिहालेको छ हैन. डोमेन भनेको के हो भन्दाखेरि डोमेन भनेको चाहिँ तिमीले जुन चाहिँ एट्रिब्युटमा तिमीले एट्याच गरेको छ डेटा टाइप, जस्तै नेम. अब नेमको के डेटा टाइप हुन्छ भन्दाखेरि नेमको से भेरिएबल. अब जावास्क्रिप्टमा यसमा var char यसको एउटा साइज हुन्छ सपोज 50. ओके, सो दिस इज एन एट्रिब्युट र यो चाहिँ तिम्रो data type. So now यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ भन्दाखेरि we say or we call it domain. Okay, so this is domain. Now let us study. अब हाम्रो यहाँ के दिएको छ है? Domain, it specifies that the value of every attribute in each tuple must be from the domain of that attribute. For example, the employee ID must be 4-digit number, hence the value such as 12321. That means यहाँ कतिवटा छ? 5 वटा छ. 1 2 3 2 1 भनेपछि 1 2 3 4 5. दिस इज रङ इनपुट. त्यसरी नै A234 A234 दिस इज अल्सो रङ इनपुट. किन भन्दाखेरि चाहिँ यो वी आर युजिङ अल्फाबेट एन्ड यो वी आर युजिङ एक्सेस नम्बर. द्याट मिन्स हाम्रो 4 डिजिट भनेको थियो तर यहाँ वी आर युजिङ 5 डिजिट नम्बर. सो डोमेन कन्स्ट्रेन्ट भनेको चाहिँ तिम्रो जुन चाहिँ डोमेन है तिम्रो एट्रिब्युटमा जे दिएको छ त्यो मात्रै यु क्यान इन्सर्ट. Then if you insert or input this kind of values, it violates the domain constraint as the former is not 4-digit long and the later constraint contains an alphabet. So former भनेको चाहिँ यो former भनेको 4-digit नम्बर छैन, यसमा कतिवटा छ 5-digit नम्बर. सो यो रङ भइहाल्यो. त्यहाँदेखि लेटर भनेको चाहिँ यो तिम्रो बादको A234 यसमा के छ? alphabet. So this is also wrong and this violates the domain constraint. So domain constraint भनेको चाहिँ तिम्रो जुन चाहिँ एट्रिब्युट जुन चाहिँ डोमेन मा दिएको छ त्यही चाहिँ तिमीले लगाउनु पर्यो. द्याट मिन्स 4-digit नम्बर भने यु हेभ टु इन्सर्ट 4-digit नम्बर. यु क्यानट इन्सर्ट 5, यु क्यानट इन्सर्ट एनी अल्फाबेटिकल नम्बर्स. ओके, देन की कन्स्ट्रेन्ट. ओके, सो दिस इज द मेन पार्ट अफ आवर डेटाबेस, की कन्स्ट्रेन्ट. ओके, सो की अब की भनेको त यस्तो यो हामी नेपालीमा चाबी भनेको जस्तो होइन, बट विल अन्डरस्ट्यान्ड वाट एक्ज्याक्टली अ की इज. ओके, सो अ की कन्स्ट्रेन्ट
Before we explain this constraint, we need to describe the term super key, candidate key, and primary key. So यो constraint key constraint बुझ्नु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्ने छ भन्दाखेरि super key, candidate key, and primary key. Right. So number 1 मा हेर super key. Super key is a set of attributes in a relation. Set of attributes in a relation भन्दैछ है. Set of attributes. Attributes त थाहा छ नि, जस्तै employee को हेऱ्यो भने you have name, then you have employee ID, त्यहाँदेखि तिम्रोमा say date of birth, त्यहाँदेखि gender, then salary. So these are the attributes. र set of attributes भन्दै. So एउटा single को कुरा गरेको छैन. Here we are talking about a set of attributes. Okay, so for which no two tuples in a relation state have the same combination of values. Now you have already understood relation state and tuple. हैन, स्केमा भनेको के थियो? रिलेसन स्केमा भनेको तिम्रो के भन्दाखेरि नेम, देन एम्प्लोइ आइडी, देन जेन्डर. सो स्केमा भनेको जस्तै नेममा पारस बन्सल थियो हैन, जेन्डरमा सपोज मेल, देन स्यालेरीमा 20,000 and so on. So relation state भनेको चाहिँ the attributes जो चाहिँ the tuples you have inserted. Okay, so यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ for which no two tuples in a relation state have the same combination. That means दुईटा जुन चाहिँ tuple छ त्यसमा चाहिँ same combination of value छैन. So now let us understand in deeper. Every relation must have at least one super key which is the combination of all attributes in a relation. Thus for the employee relation, following are the some super keys. Okay, so employee relation ma there are some possibilities है super key हुने के रहेछ भन्दाखेरि फर्स्ट मा हेर नेम, एम्प्लोइ आइडी, जेन्डर, स्यालेरी एन्ड डेट अफ बर्थ. ओके, सो यसमा तिमीले सुपर की यसलाई भन्न सक्छ डिफल्ट सुपर की. यसमा सबै तिम्रो एट्रिब्युट्सलाई इन्क्लुड गरेको छ र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सबै यो जस्तै नेम सिमिलर हुनसक्छ कुनै मान्छेको, जेन्डर सिमिलर हुनसक्छ, स्यालेरी सिमिलर हुनसक्छ, डेट अफ बर्थ सिमिलर हुनसक्छ, बट ओन्ली वान थिङ द्याट क्यानट बी सिमिलर इज एम्प्लोइ आइडी. सो यु क्यान इन्क्लुड अल द पोसिबल एट्रिब्युट्स. किन इफ यु कनेक्ट विथ दिस एम्प्लोइ आइडीसँग जति पनि कनेक्ट गऱ्यो भने पनि यो सबै के हुन्छ, यो सबै इट विल बी अ डिफ्रेन्ट. किन भन्दाखेरि एम्प्लोइ आइडी इज डिफ्रेन्ट. जस्तै पारस बन्सल सपोज एउटा छ, उसको एम्प्लोइ आइडी 1 छ, अर्को पारस बन्सल छ, उसको एम्प्लोइ आइडी 2 छ. अरू त रेस्ट सबै सिमिलर किन नहोस्, तर दिस एम्प्लोइ आइडी विल आइडेन्टिफाई दिस 2 पर्सन आर डिफ्रेन्ट भनेर. ओके, सो यु डोन्ट निड टु वरी. त्यही कारणले भन्छ नि कुनै पनि टेबलमा एउटा रिलेसनमा देयर मस्ट बी एटलिस्ट वान युनिक भ्यालु हुनु पर्यो, युनिक एट्रिब्युट हुनु पर्यो. जस्तै यहाँ यो इक्जाम्पलमा एम्प्लोइ आइडीले छुट्याउँछ. ओके, सो दिस एम्प्लोइ आइडी सँग जति पनि जोड्यो भने पनि दिस इज अ सुपर की. सो यसलाई डिफल्ट सुपर की भनेको छ. डिफल्ट मिन्स अलरेडी दिस किज आर दिस एट्रिब्युट्स आर अ सुपर की. राइट, सुपर की भनेको चाहिँ सबै कम्बिनेसन, होल कम्बिनेसन. ओके, यहाँ जति पनि छ त्यसलाई सुपर की भनिन्छ. देन नेक्स्ट कम्बिनेसन हेरौँ. नेम, एम्प्लोइ आइडी, डेट अफ बर्थ. सो यसमा के छ, नेम सिमिलर हुनसक्छ, डेट अफ बर्थ सिमिलर हुनसक्छ, फेरि एम्प्लोइ आइडी इज डिफ्रेन्ट फर डिफ्रेन्ट पर्सन. सो नेम र डेट अफ बर्थसँग एम्प्लोइ आइडी कम्बाइन गऱ्यो भने पनि दिस विल बी अ सुपर की. अर्कोमा फेरि हेर एम्प्लोइ आइडी, जेन्डर एन्ड स्यालेरी. एम्प्लोइ आइडी, जेन्डर एन्ड स्यालेरी यो पनि सुपर की हो. किन एम्प्लोइ आइडीसँग अरू जोड्यो भने त अरूको त उनीहरूको काम छैन, बट दिस एम्प्लोइ आइडी विल वर्क. किन दिस इज फर डिफ्रेन्ट पर्सनको लागि डिफ्रेन्ट एम्प्लोइ आइडी हुन्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ. देन डीमा हेर नेम, एम्प्लोइ आइडी एन्ड जेन्डर. फेरि हियर यु क्यान सी द सिमिलर थिङ है, एम्प्लोइ आइडी, एम्प्लोइ आइडी, एम्प्लोइ आइडी, एम्प्लोइ आइडी. सो एम्प्लोइ आइडीसँग जति पनि तिमी एट्रिब्युट्सलाई तिमीले एट्याच गर्छौ या कनेक्ट गर्छौ, द्याट विल बी के भन्छ एउटा की, सुपर कीमा हुन्छ. ओके, एन्ड द लास्ट वान यु क्यान सी इज एम्प्लोइ आइडी. सो एम्प्लोइ आइडी सुपर की नै हो. यो सबै तिमीले देख्दैछौ, यो दिस अल आर सुपर की. किन भन्दाखेरि चाहिँ यो जति पनि कलम देख्यो हामीले होइन, कलम छ त्यसमा चाहिँ वान कलम वाज भेरी युनिक. त्यो चाहिँ कुनै मतलब एम्प्लोइसँग
मिल्थेन है फर डिफ्रेन्ट एम्प्लोइ देयर वाज डिफ्रेन्ट एम्प्लोइ आइडी द्याट्स वाइ एम्प्लोइ आइडीसँग कुनै पनि तिमीले जोड्यो भने द्याट विल बी अ super key. Okay, super key means the combination of all the possible or the set of attributes. Okay, यहाँ के लेखेको छ super key is a set of attributes in a relation. Set of attributes. Now यसलाई super key, default super key यो चाहिँ we can create. Okay, this type of keys we can create. All right, now next one. However, gender salary is not a super key because both these attributes have identical values for employees Neha and Himani. Now here के हैन भन्दैछ जेन्डर र स्यालेरी अब यो जेन्डर र स्यालेरीलाई मात्रै तिमीले राख्यो भने त दिस विल नट वर्क एज अ की किन भन्दाखेरि जेन्डर र स्यालेरी त सेम हुनसक्छ जस्तै सदीक्षाको स्यालेरी 20,000 उसको फिमेल हो जेन्डर सुनिताको पनि 20,000 उसको के भन्छ जेन्डर हो फिमेल नाउ दिस टु भ्यालुज आर आइडेन्टिकल मिन्स सिमिलर भ्यालु तर एम्प्लोइ आइडी तिमीले यहाँ जोडेको भए सदीक्षाको 1 हुन्थ्यो सुनिताको 2 हुन्थ्यो सो एम्प्लोइ आइडी त डिफ्रेन्ट भयो नि सो you cannot consider gender name र date of birth like super key or gender र salary you cannot consider super key name र gender लाई गर्नु सक्दैन but if you add employee id in all the possible attributes त्यति बेला चाहिँ automatically त्यो के हुन्छ तिम्रो super key हुन्छ किनभने for different person employee id is different okay so तिमीले बुझ्यौ होला यो next key अब key is the minimal super key भनेको चाहिँ एकदमै अब त्यसको चाहिँ फर्दर कुनै डिभाइड गर्न सक्दैन है एकदमै अब अब लास्टको भनौँ न है लास्टको त्यसको कुनै फर्दर कम्बिनेसन या त्यसलाई डिभाइड गर्न सकिँदैन which means it is that super key of a relation for which if any attribute is removed then it is no longer remains a super key. For example, the super key name, employee ID, gender is not a key as we can remove name and gender from this combination and then what is left is employee ID is still a super key. Now employee ID is a key as it is a super key as well as no more removals are possible. A relation may have more than one key. A relation have more than one key. अब जस्तै in terms of this तिमीले टेबलमा हेर्यो भने चाहिँ यो टेबलमा चाहिँ you have employee ID हैन employee ID तर sometimes employee ID सँग you can have other जस्तै अब serial number suppose serial number may be different हैन so you can consider यसमा अरु पनि हुन सक्छ भनेर ओके now के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ now employee ID is a key it is a super key as well as no more removals are possible a relation may have more than one key consider the relation person with the following schema you know person मा के छ आधार नम्बर PAN card voter ID card number then name date of birth address अब यसको एक्जाम्पलमा हेर्यो भने चाहिँ for different person you have different आधार नम्बर उसको PAN नम्बर पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ देन उसको भोटर कार्ड नम्बर पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ सो यो रिलेसनमा हेर्यो भने चाहिँ देयर आर 3 पोसिबल भ्यालुज द्याट मे बी युज्ड एज अ की हैन किन भन्दाखेरि आधार नम्बर पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ PAN पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ एन्ड भोटर कार्ड आइडी नम्बर पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ फर डिफ्रेन्ट पिपल ओके then this relation has three keys namely Aadhaar number PAN voter card as every individual in India has a unique Aadhaar card number PAN as well as photo card number so different people ko lagi different huncha so there may be some possible values that can be used as a key okay now candidate key a key a key as described above is called candidate key of the relation. For example, the person relation has 3 candidate key as discussed. So super key button we will have candidate key. अब super key मा के छ suppose name, employee ID, salary, gender, then date of birth. अब यो employee ID सँग सबै जोड्दाखेरि पनि तिम्रो हुन्छ. So यसबाट चाहिँ we will take out one
एउटा के भन्छ की, त्यो की चाहिँ सपोज मैले चाहिँ एम्प्लोइ आइडी भने र यही एम्प्लोइ आइडी छ अरे। त्यहाँदेखि अर्को सपोज प्यान कार्ड नम्बर पनि छ अरे यसमा। सो आई हेभ टु पोसिबल भ्याल्युज, प्यान कार्ड र एम्प्लोइ आइडी यहाँबाट निकालेँ र यही निकालेकोबाट एउटा चाहिँ फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि प्राइमेरी की। ओके, यसबाट नै निकालेको एउटा के हुन्छ प्राइमेरी की। सो आई क्यान चुज प्राइमेरी की फ्रम क्यान्डिडेट की, र क्यान्डिडेट कीबाट चाहिँ जति पनि त्यो की पोसिबल की आएको हुन्छ त्यो चाहिँ कहाँबाट आएको हुन्छ भन्दा सुपर की। सो सुपर की मिन्स द अ सेट अफ एट्रिब्युट इन अ रिलेसन भइगयो। देन क्यान्डिडेट की भनेको जुन चाहिँ के भन्छ, अब जस्तै से फर इक्जाम्पल यो एउटा स्टुडेन्टको यो भयो ग्रुप भयो होइन, 12को भयो। त्यहाँदेखि यो 12को ग्रुपबाट चाहिँ सपोज तिमीले 5जना निकाल्यो अरे। यस क्लास 12 यो होल, consider this whole circle as a group of student of class 12। अब यो थुप्रो छ नि त स्टुडेन्टहरू होइन, आइटी कमर्स साइन्स सबैमा एकदमै लाइक केटाहरू छ। अब त्यसबाट फेरि टिचरले 5जना स्टुडेन्टलाई निकाल्यो है, 5जना स्टुडेन्टलाई निकाल्यो। त्यसलाई चाहिँ मैले भने क्यान्डिडेट की। द्याट मिन्स सबैलाई त वी क्यानट किप क्याप्टेन होइन, क्याप्टेनको मैले छान्दैछु है। न होल स्कुलको यो स्टुडेन्ट भयो है, त्यसलाई चाहिँ मैले सपोज के भने आई कल्ड इट एज अ सुपर की। द्याट मिन्स सुपर की भनेको चाहिँ सबै छ नि स्टुडेन्ट। अब त्यसबाट त मैले 5जना छान्नु छ, सो मैले 5जना छाने। नाउ यसलाई मैले क्यान्डिडेट की भयो। फेरि क्यान्डिडेट कीबाट मलाई एकजना स्कुल क्याप्टेन चाहियो र मैले सपोज एकजनालाई छाने, देन द्याट इज य प्राइमेरी की, जुन चाहिँ हाम्रो स्कुल क्याप्टेन हो। ओके, सो इन टर्म्स अफ क्याप्टेन्स मैले भनेको है ल। यो स्टुडेन्ट्सको यो ग्रुप भयो सबै क्लास 12को। त्यहाँदेखि त्यसबाट हामीले 5जना रिफाइन एकदमै राम्रो स्टुडेन्ट 5जना 1 2 3 4 5बाट छाने र त्यसबाट कुनै एकजनालाई फेरि मैले केमा छाने स्कुल क्याप्टेनमा छाने। ओके, त्यो चाहिँ यही बिचमा सपोज मैले 2 नम्बरलाई छाने अरे। सो 2 नम्बर चाहिँ यो के हो तिम्रो एकजना छान्दाखेरि दिस इज अ प्राइमेरी की। त्यसरी यु हेभ अ सुपर की, द्याट इज सेट अफ एट्रिब्युट्स हुन्छ। यहाँ सेट अफ एट्रिब्युट्स, त्यसबाट मैले पोसिबल एउटा रिलेसन मतलब एट्रिब्युट निकालेँ जुन चाहिँ एउटा क्यान्डिडेट की हुनसक्छ। अब जस्तै मैले प्यान कार्ड र एम्प्लोइ आइडी निकालेँ है। जस्तै यो तिम्रो के भयो, यो तिम्रो यसमा चाहिँ यो चाहिँ सुपर की, त्यसमा तिम्रो प्यान कार्ड, एम्प्लोइ आइडी है, नेम, जेन्डर, स्यालेरी। अब यसबाट मैले के गरेँ दुईवटा पोसिबल हुने, अब कुन चाहिँ फर डिफ्रेन्ट पिपल डिफ्रेन्ट हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा प्यान निकालेँ, अर्को एम्प्लोइ आइडी। ओके, यो सुपर की भयो, यो क्यान्डिडेट की भयो। अब यसबाट मैले एउटा छाने सपोज एम्प्लोइ आइडी। नाउ दिस इज य प्राइमेरी की। ओके, सो सुपर कीबाट म क्यान्डिडेट की छान्छु, क्यान्डिडेट कीबाट एउटा निकालेर प्राइमेरी की छान्छु। ओके, देन प्राइमेरी की, वान अफ द क्यान्डिडेट किज मे बी डेजिग्नेटेड एज प्राइमेरी की। मैले भनिहालेँ अघि होइन। सो यो प्राइमेरी की, यो सुपर की भयो प्यान र यसमा के भन्छ एम्प्लोइ आइडी छ, नेम छ, जेन्डर छ। त्यसबाट मैले यो दुईवटा निकालेँ, प्यान र एम्प्लोइ आइडी क्यान्डिडेट कीमा, र यही क्यान्डिडेट कीबाट एउटालाई छानेर मैले के गरेँ प्राइमेरी की बनाएँ। ओके, सो वान अफ द क्यान्डिडेट किज मे बी डेजिग्नेटेड एज प्राइमेरी की। प्राइमेरी की इज युज टु आइडेन्टिफाई टपल्स इन अ रिलेसन। अब प्राइमेरी की चाहिँ के गर्छ, यसको काम के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ प्राइमेरी की इज अ की द्याट युनिकली आइडेन्टिफाइज टु टपल्स होइन। सो प्राइमेरी की इज युज टु आइडेन्टिफाई टपल्स इन अ रिलेसन। द्याट मिन्स यो दुईवटा टपल चाहिँ सेम हो भनेर दिँदैन। जस्तै अब हेर पारस बन्सल र कुन चाहिँको सिमिलर छ भन्दाखेरि सरी नेहा मेहता र हिमानी वर्माको। ओके, नेम इज डिफ्रेन्ट बट जेन्डर इज सिमिलर, देन स्यालेरी पनि छ हो। सो यो दुईवटा त सिमिलर भयो। सो के गर्छ भने सपोज नाम पनि सेम भए नेहा मेहता भए, अन्त उनीहरूको स्यालेरी जेन्डर सबै डेट अफ बर्थ पनि सिमिलर भए 4/3/1990, यसको पनि 4/3/1990 भए। अब सिमिलर डेट अफ बर्थ, सिमिलर स्यालेरी, सिमिलर जेन्डर, सिमिलर नेम,
अब हाउ क्यान वी आइडेन्टिफाई भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ के हुनै पर्यो, त्यो एट्रिब्युट हुनै पर्यो जसले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छ, त्यो चाहिँ प्राइमेरी की हो। र यो टेबलमा हेऱ्यो भने चाहिँ एम्प्लोइ आइडी प्राइमेरी की हो। किन भन्दाखेरि यसले दुईटा टपल्सलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गरेको छ। द्याट मिन्स यो दुईटा टपल आइडेन्टिकल होइन, दिस इज नट सेम पिपल, पर्सन, एम्प्लोइ होइन। सो यसलाई चाहिँ कसले छुट्यायो भन्दाखेरि चाहिँ दिस एम्प्लोइ आइडी। ओके, अरू सबै सिमिलर भयो भने पनि दिस टु एम्प्लोइ आइडी विल नट बी सिमिलर, त्यही भनेको। राइट, okay, so if a relation has many candidate keys, it is preferable to choose that one as primary key which has least number of attributes. Primary key are usually underlined in the schema of the relation. So primary key लाई चाहिँ के गरेको हुन्छ, युनिकली आइडेन्टिफाई गरेको हुन्छ र त्यसलाई अन्डरलाइन पनि गरेको हुन्छ। ओके, सो फर इक्जाम्पल इन द रिलेसन स्केमा पर्सन, अब पर्सन भनेर बनाएको छ होइन, एउटा यो रिलेसन भयो पर्सन, जस्तै इम्प्लोइको थियो यो पर्सन भयो। यसमा के छ भन्दाखेरि तिम्रो आधार नम्बर, ओके, फर्स्टमा आधार नम्बर, त्यहाँदेखि तिम्रो छ प्यान, भोटर आइडी, द नेम, देन के छ डेट अफ बर्थ एन्ड एड्रेस। सो यसमा चाहिँ तिम्रो आधार नम्बरलाई चाहिँ यु हेभ चुजन एज अ प्राइमेरी की। ओके, यसलाई चाहिँ किन प्राइमेरी की चुज गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ क्यान्डिडेट की नै हो, त्यसबाट एउटालाई निकाल्यो। किन जस्तै क्याप्टेन जाँदाखेरि 5 जना छ भने 5 जनामा 5 जनालाई स्कुलको क्याप्टेन बनाउन सकिन्थ्यो, तर किन एकजनालाई छान्छ भन्दाखेरि एकदम बेस्टलाई छान्छ। ओके, बेस्ट अफ द बेस्ट होइन। सो वी क्यान ओन्ली मेक वान क्याप्टेन, त्यसरी वी क्यान ओन्ली चुज वान प्राइमेरी की इन अ रिलेसन। सो एउटा रिलेसनमा खालि एउटा के हुन्छ, प्राइमेरी की। रिलेसन मिन्स टेबल, एउटा टेबलमा खालि एउटा के हुन्छ, प्राइमेरी की हुन्छ। प्राइमेरी की भनेको दुईटा हुँदैन, ओके, खालि एउटा मात्रै हुन्छ। अदर रेस्ट जुन चाहिँ की छ त्यसलाई अल्टरनेट की भन्न सक्छ होइन, त्यसलाई हामी क्यान्डिडेट की भन्न सक्छौँ, तर वी क्यानट कल्ड all the keys, candidate keys as primary key. Only one key is called a primary key. सो जुन चाहिँ प्राइमेरी की छ त्यसलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि अन्डरलाइन गरेको हुन्छ। सो इन दिस रिलेसन स्केमा जुन चाहिँ पर्सनको छ त्यसमा आधार नम्बर इज चुजन एज प्राइमेरी की। सो द रिलेसन बिट्विन सुपर की, क्यान्डिडेट की एन्ड प्राइमेरी की क्यान बी एक्सप्लेन विथ द फिगर। सो मैले अघि भनिहालेँ होइन, दिस इज द ग्रुप अफ स्टुडेन्ट है, ओल क्लास 12 को, त्यसबाट मैले 5 जना बेस्ट स्टुडेन्ट निकालेँ र त्यो 5 जना बेस्ट स्टुडेन्टबाट फेरि एकजना चुज गरेर मैले के निकालेँ, स्कुल क्याप्टेन निकालेँ होइन। सो त्यसरी प्राइमेरी की पनि निकाल्छ। सुपर कीबाट छानेर क्यान्डिडेट की निकाल्छ, क्यान्डिडेट कीबाट छानेर फेरि हामी प्राइमेरी की निकाल्छौँ। ओके, सो नल भ्याल्यु कन्स्ट्रेन्ट। नाउ आई हेभ अलरेडी टोल्ड यु अबाउट द नल है। नल के हो? नल मिन्स इट्स नाइदर एम्प्टी नर जिरो। हामी जिरो पनि लाउनु सक्दैन, यसलाई एम्प्टी पनि राख्नु सक्दैन। सो नल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नल एउटा अब भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज अ भ्याल्यु है, जुन चाहिँ हामी नल भनेर नै लेख्छौँ। सो नलमा चाहिँ के हुन्छ, यदि हामीलाई 3टा कन्डिसन परेको थियो नि, नट एभाइलेबल, नट एप्लिकेबल एन्ड नट नोन। सो यो 3टा कन्डिसनमा हाम्रो के लाग्दै थियो, नल भ्याल्यु लाग्दै थियो। ओके, सो नल भ्याल्यु कन्स्ट्रेन्ट के रहेछ पढौँ। समटाइम्स इट इज रिक्वायर्ड द्याट सर्टेन एट्रिब्युट्स क्यानट ह्याभ नल भ्याल्युज। फर इक्जाम्पल, इफ एभ्री एम्प्लोइ मस्ट ह्याभ अ भ्यालिड नेम देन द नेम एट्रिब्युट इज कन्स्ट्रेन्ट टु बी नट नल। अब जस्तै यहाँ इक्जाम्पल हेर, सपोज मैले यो डेटाबेस बनाउँदाखेरि चाहिँ यो नेम चाहिँ एकदमै लाउनुपर्छ, म्यान्डेटरी। तिमीले देख्छ नि कतिवटा फर्म फिलअप गर्दाखेरि यस्तो रेड मार्क होइन, एस्ट्रिक मार्क, यो द्याट मिन्स म्यान्डेटरी हो। म्यान्डेटरी मिन्स कम्पलसरी यु हेभ टु फिल दिस। तिमीले यसलाई याद छैन भनेर ब्ल्याङ्क राख्नु सक्दैन। ब्ल्याङ्क मिन्स तिमीले नल राख्नु सक्दैन। अब नल राख्यो भने चाहिँ दिस विल नट एक्सेप्ट अ यो फर्दर त्यो उयसमा अगाडि बढ्नु सक्दैन फर्म फिलअप गर्दा। सो नेम चाहिँ मैले सपोज नट नल राखेँ भने यु हेभ टु फिल इट अप। ओके, यु क्यानट किप इट ब्ल्याङ्क। सपोज मैले जेन्डरमा त्यो कन्स्ट्रेन्ट राखेको छु होइन, अब याद भएन अरे मेल हो कि फिमेल, सो यु क्यान किप इट ब्ल्याङ्क। ओके, यु क्यान किप इट ब्ल्याङ्क एन्ड नल भनेर राख्न सक्छ। तर
जब नट नल भनेर कन्स्ट्रेन्ट राखेको छ, नट नल भनेको नल हुनु हुँदैन भनेको। सो नल भएन भने चाहिँ नल हुनु हुँदैन भने यु क्यानट किप दिस एज नल। ओके, यु हेभ टु पुट भ्याल्यु। ओके, नल राख्न सक्दैन, यु हेभ टु पुट यर भ्याल्यु। ओके, सो यु क्यानट किप इट नल।